जय जगन्नाथ पिला माने साहित्य चैनल को समस्त आज स्वागत करछि। आज पुणी गोटे नूतन वीडियो पिला माने जिते तुम मैंने चैनल को देखुच ताकू अधिका शेयर कर सांग मान सहित सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट व्यूज बढ़िले मत भी आग्रह आसवा अधिका अधिका नुआ नुआ क्लास छाड़ापी परीक्षा अल्प दिन है पिला माने या कनसेंट्रेट कर जहाँ पढ़ा जाए नोट्स आकार प्रिपेयर कर गला क्लास पढ़ी रीति काव्यर विषय परिकल्पना। आज से विषय परिकल्पना प्रत्येक काव्यकार क्यों भाव में कारण समस्त प्रतिभा और पांडित्य सामान नुहे से काव्यर आभिमुख्य को निज दृष्टि रखी प्रत्येक विषय वस्तु गोटे शैली निर्धारण करते से शैली गुड़िक प्रायतः एका प्रकार जना जाए से जो विषय वस्तु बा प्रसंग रे से जो नायक नायिका मान ग्रहण करते से पूर्वजन वृत्तांत प्रसंग गोटे थाए ता सहित से जन्म शैशव कैशोर यौवन चित्तवृत्ति भावोदय पूर्वराग प्रयत्न मिलन मिलन विलास विच्छेद पुनर्मिलन परिसमाप्ति यही केते गुड़िए उपादान को लेकर काव्य गुड़िक रचना कर जाए। जो कवि मान समस्त कवि जो कवि नुहे प्राय समस्त कवि यही प्रसंग को दृष्टि रखी यही बिंदु को दृष्टि रखी प्रसंग गुड़िक सज्जीकरण करते ताकू प्रकाश करते प्रसंग रे। तेबे ओडिया रीति काव्य जो नायक नायिका मान नि जाए से पूर्वजन्म वृत्तांत काव्य स्रष्टा आलोचना करते मुख्य शैली मन रखि था पिला माने काव्य स्रष्टा मानकर मुख्य शैली है नायक नायिका पूर्वजन्म वृत्तांत को प्रकाश करवा। ये पूर्वजन्म वृत्तांत प्रसंग रे दुईटी कथा वस्तु थाए गोटे है स्वर्गलोक अभिशप्त अर्थात अप्सरा और गंधर्व माने जेतेबेले कौनसी त्रुटि करती स्वर्ग रे सेतेबेले तांको अभिशाप मिलता है आ से अभिशाप समय को से माने अतिबाहित करने मर्त्य को आसिया को पड़ी था। तेणु स्वर्गलोकर अभिशप्त अप्सरा और गंधर्व मानक मर्त्यवास होची गोटे कथावस्तु आउ गोटे कथावस्तु है देवदेवी मानस संतान अर्थात मर्त्यलोक जो मैंने जन्म नियंती से मैंने निश्चित भाव में कौटी गोटे राजवंश जन्म नहीं था आउ शापमुक्त होगा पर्यंत से मैंने सुखमय दाम्पत्य अतिबाहित करिथांती। तेणु ये जो मानस संतान को माने ना कौनसी कारणवशत देवादेवी माने पौराणिक काव्य रे देखा मिली जे मानस संतान तांकर सृष्टि होती जमीती कि रामायण काव्य आम देखी रावणर विनाश धरा पृष्ठ रामचंद्र को अवतार ग्रहण करा पड़ता एवं तांकर से अवतार पाई जो आवश्यक स्वरूप ताकू उपस्थापन करने को देवी देवता पूर्वजन्म कथा को ए संयोजित करागला। पौराणिक काव्य भाव में कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर वैदेश विलास को आम ग्रहण कर रावणर अत्याचार को दमन करने राम अवतार ग्रहण करते जो आवश्यक जो चरित्रर गुणावली को चित्रित करा जायतिला। सेमती देखिए काल्पनिक काव्य लावण्यवती से लावण्यवतीर नायिका पांचावतीर पूर्वजन्मर कथावस्तुर वैचित्र्य को वर्णना करा जायछि। तबे पौराणिक हो बा काल्पनिक हो जो काव्य हेले ना कहीं से नायक नायिका पूर्वजन्मर वृत्तांत आधार करी विषय वस्तु गतिशील होउथिला। जो स्वर्गलोकर अभिशप्त कथा कही से अप्सरा एवं गंधर्व मानकर जितल से अभिशाप पाउथिले कौन से त्रुटि करथिले से त्रुटि को त्रुटिर उप माने त्रुटि पाई जो मिलूला अभिशाप मिलूला से अभिशाप होची मर्त्य जाकि बास करवा। मर्त्य लोक जो बास करती राजकूल जन्म हुआ सत किंतु शाप मुक्त होगा पर्यंत से दाम्पत्य जीवन अतिबाहित करते। यहीटा हूँ प्रथम कथावस्तु। द्वितीय कथावस्तु है देवादेवी मानस कन्या जहाँ विषय में आलोचना करी देखा नायक नायिका जन्म वृत्तांत पूर्वजन्म कथा जानीदे जे किए केउ कारण जन्म होती मर्त्य पूर्वजन्म वृत्तांत पर देखा नायक नायिका जन्म वृत्तांत यह हूँ विषय वस्तु विन्यास गोटे मुख्य उपादान। यही वृत्तांत साहाय्य विषय वस्तु दीर्घ होता है जो काव्य पूर्वजन्मर वृत्तांत स्थान पाई से काव्य आ जन्म वृत्तांतर वर्णना अधिक कवि मैंने करनता नचेत
ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବିମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଶପ୍ତ ଅପ୍ସରା ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମାତାମାନେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ବର ପାଇବାକୁ ସାଧନା କରିବା କଥା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। କବିଗଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିବଙ୍କର ବର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରେମାଲୋଚନା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚିତ୍ରଲେଖା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲୀଳାବତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀମାନଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା। ଏଇ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପାଠକମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସରା ଦେବତା ଅଥବା ମାନବ ଦେବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଲା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ଚିତ୍ରକଳା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୀତିକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ବା ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେହି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଶୈଶବ କେମିତି କଟିଥିଲା, କୈଶୋର କ'ଣ ଥିଲା, ଯୌବନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ରୀତିକାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାଗଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକାମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଚ ବଂଶଜ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ତଥା ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଶୈଶବ, କୈଶୋର ଏବଂ ଯୌବନ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କାବ୍ୟର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ନାଭିଛେଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ କେମିତି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ନାୟିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ହିଁ ନାୟିକାର ପୁଷ୍ପଭେଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ସଖୀକୁ ନ କହି ଗୋପନ ରଖିବା, ଚତୁରୀ ସଖୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରି କନ୍ୟା ମାତାଙ୍କୁ କହିବା, ଏଭଳି କାବ୍ୟକାର ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନାୟିକାର କାଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି କବିମାନେ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ନାୟିକା ଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ନାୟିକାର ତାର ରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଯୌବନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ତଜ୍ଜନିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନାୟିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବୋଦୟ। ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନାୟିକାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହାକୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଯାହା ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ଥାଏ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ସଖୀ ଏବଂ ପରିଚାରିକା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଅବସର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ କ୍ରୀଡ଼ା, ସରୋବର ସ୍ନାନ, କନ୍ଦର୍ପ ପୂଜା ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ନାୟିକା ମନରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରତି କେମିତି ଆକର୍ଷଣ ଆସେ, ଆଉ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାତ୍ମକ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ କେମିତି ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସଙ୍ଗଲିପ୍ସା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜଠାରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବା ଚିତ୍ତ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଏ, ଯାହାକୁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବ ରାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ରାଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିଥାଏ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ବ ରାଗ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ, ବାସ୍ତବର ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ପୂର୍ବରାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପୂର୍ବରାଗର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ
ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳତାର ସହିତ। କେମିତି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଚିତ୍ରପଟ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ, ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ, ଭାଟଦୂତି, ପକ୍ଷୀ, ଦେବପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ, ଏଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାଦାନକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଉପାଦାନ ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। କାବ୍ୟର ଚମତ୍କାରିତା ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବରାଗ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟରେ ଏହି ପୂର୍ବରାଗ ଚମତ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ। ପ୍ରଯତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଯତ୍ନ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଯତ୍ନ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପୂର୍ବରାଗ କ'ଣ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୂର୍ବରାଗ କ'ଣ, କେମିତି ପୂର୍ବରାଗ ପାଇଁ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେ। କେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯତ୍ନର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ଥାଏ? ଆତ୍ମକୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁରୁଜନକୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୈବୀକୃତ। ତିନୋଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ବିଧି ରୀତିକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ମିଳନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମକୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଧର ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ଖୋଜିବ ବା ନାୟିକା ନାୟକକୁ ଖୋଜିବ ମିଳନ ପାଇଁ, ସେଟାରେ ଆତ୍ମକୃତ ପ୍ରଯତ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା। ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପତ୍ରବାହକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମକୃତ ପ୍ରଯତ୍ନର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଠାରୁ ପତ୍ର ପାଇ ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିବାହରେ ସତ୍ୟଭାମା, ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି କାବ୍ୟରେ ଶୋଭାବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ପିତାମାତା ବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଯତ୍ନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଯତ୍ନ ବିଧି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବିଧି ମୁଁ କହିଲି, ଆତ୍ମକୃତ, ଗୁରୁଜନକୃତ, ଦୈବୀକୃତ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମକୃତ ଜାଣିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଖୋଜିବା, ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା। ଗୁରୁଜନକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଗୁରୁଜନକୃତ। ଦୈବୀକୃତ ହେଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ତା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ଦୈବୀକୃତ ପ୍ରଯତ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମିଳନ ପର୍ବ। ପୂର୍ବ କହିଲି ଭୁଲରେ, ମିଳନ ପର୍ବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଆସିଲା, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଣତି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମିଳନ ବିବାହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚିତ୍ରଲେଖା, ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଉଷାଭିଳାଷ, ବନମାଳୀଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଏହି କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ବିବାହର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଓ ବରପିତାଙ୍କ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂବର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର, ବା କୌଣସି ପଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ
କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ କିମ୍ବା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ ପରକୀୟା ରୀତିରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେମିତିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାରାବତୀ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ବିଳାସ। ଏ ବିଳାସ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ କବିଗଣ ଏହି ବିଳାସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ପତି ପତ୍ନୀ କେମିତି ସୁଖଦ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳାସ ପର୍ବଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ରାମଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ବିରହ ଓ ପୁନର୍ମିଳନ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଶୈଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ବିରହ ଆଉ ପୁନର୍ମିଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେମିତି ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମିଳନ ଓ ବିଳାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବିଚ୍ଛେଦରୁ ହିଁ ବିରହ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିରହ ଅବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିରହ ଅବସ୍ଥାର ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ମିଳନ ପର୍ବ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟରେ ଏହା ଏକ କାରୁଣ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ବିଚ୍ଛେଦଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିରହ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ କାରୁଣ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାବ୍ୟର ଏହି ଅଂଶରେ କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ଆଧାରରେ କାବ୍ୟକୁ ରୀତି କବିମାନେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ବା କେଉଁ ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଅନୁସାରେ ପରିସମାପ୍ତି ସରଳ ରୈଖିକ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହୁଏ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ତ୍ତୁଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ କଥାବସ୍ତୁ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ଏଟା ହେଲା କାବ୍ୟର ସରଳ ରୈଖିକ ଗତି। ଆଉ କେତେକ ମାନେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହାରାବତୀ କାବ୍ୟ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା କାବ୍ୟ। ଆଉ କିଛି କାବ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, କୃଷ୍ଣବିଳାସ। ଏଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, କାରଣ ଏଇଭଳି କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟକାରମାନେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବ କିମ୍ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଥାଏ। ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫେରିଗଲା ପରେ ଯାଇକରି କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପରିଣତିଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟ ଏବଂ ପରିମଳା କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ। କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ତ୍ତୁଳ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଥିବ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଥିବ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୋଚନ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତାଉଥିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବ, ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ, ପୁଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସେଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ମିଳିତ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ତ୍ତୁଳ କାହାଣୀ ମାନେ କଥାବସ୍ତୁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ପୁରାଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ କଳ୍ପନାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରୀତି କାବ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା: ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୂଳକ କାବ୍ୟ ବା ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁମୂଳକ କାବ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ତାରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁ କବିମାନେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା।
परवर्ती क्लास रे। आज क्लास में एतिक रखुची। पुणी आउ थे तुम मानू कहूँ साहित्यायन चैनल को सब्सक्राइब कर, अधिकारु अधिका शेयर कर।